మహారాష్ట్ర స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బీజేపీ కూటమి కాషాయ కూటమి విజయఢంకా మోగించింది. ఠాక్రేలు బిత్తరపోయేలాగా వారి ఇప్పటి వరకు ఏకఛత్రాధిపత్యంగా ఆల్మోస్ట్ కొద్ది స్వల్ప వ్యవధి వదిలేస్తే తమ పట్టుని ముంబై మీద ఇప్పటి వరకు చూపిస్తూ వస్తున్న ఠాక్రేలకి గట్టిగా దెబ్బ తగిలింది. ఇద్దరు ఠాక్రేలు కలిసినా సరే ఎలాంటి ప్రయోజనం లేకపోగా ఫలితాలు మరింత నిరాశజనకంగా మారాయి. కొండనాలకి మందేస్తే ఉన్ననాలకి ఊడిపోయినట్టు పాత ఠాక్రేని తీసుకొచ్చి ఇందులో కలిపినందుకు గాను నవనిర్మాణ సేనకు మిగిలినది 8, కేవలం 8 డివిజన్స్ అంటారో వార్డులు అంటారు. ఓవరాల్గా చూస్తే ఏంటంటే వెనకటి గ్యాంగ్స్టర్సు, అలాగే ఈ ముఠాలు, మర్డరర్సు, క్రిమినల్సు ఇలాంటి వాళ్ళ ఛాయల్ని తుడిపేసే ప్రయత్నం ఈసారి బృహన్ ముంబై మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో చాలా స్పష్టంగా కనిపించింది. బీజేపీ చాలా బలమైన పార్టీగా ఎదిగింది. ఇప్పటివరకు బ్యాంక్ అవుతూ వస్తున్న పార్టీల తోడు ఇక మీదట లేకుండా తనను తాను పటిష్టం చేసుకుంటూ పదిలం చేసుకుంటూ బీజేపీ ఎదిగిన తీరు చాలామందిని ఆశ్చర్యచకితులను చేసింది. ఈ అంశానికి సంబంధించి బిగ్ డిబేట్లో మనతో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు అజయ్ పాఠక్, బీజేపీ అధికార ప్రతినిధి, మహారాష్ట్ర నుంచి జాయిన్ అయ్యారు. గుడ్ మార్నింగ్ మిస్టర్ అజయ్ పాఠక్. అలాగే తూపాటి కిషోర్ గారు, పొలిటికల్ అనలిస్ట్, బీజేపీ అధికార ప్రతినిధి పెద్దిరెడ్డి రవికిరణ్ గారు, నమస్కారం. అండ్ మనకు ఫార్మర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, అలాగే సెఫాలజిస్ట్, ప్రజా పల్స్ ద్వారా ఈ మొత్తం ప్రక్రియని నిన్న కూడా వారు లైవ్లో జాయిన్ అయ్యి చెప్పారు ఎలా బీజేపీ కూటమి అధికారంలోకి రాబోతోంది అక్కడ అనేది. వారికి, రామ్మోహన్ గారికి, అలాగే ఏపీ కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, రాజ్యసభ మాజీ సభ్యులు డాక్టర్ తులసిరెడ్డి గారికి అందరికీ కూడా నమస్తే. టు స్టార్ట్ విత్ ముందర అజయ్ పాఠక్ గారి దగ్గరికి వెళ్దాం. ఆయనకి కొంచెం వేరే అసైన్మెంట్ ఉండటం వల్ల ముందర వారితో మాట్లాడి మిగిలిన. గుడ్ మార్నింగ్ మిస్టర్ అజయ్ పాఠక్. యాజ్ టు హౌ యు ఆర్ visualizing the entire scenario in Maharashtra after the victory, and of course you are going to celebrate this victory since it's for the past 25 years Shiva Sena, especially Mr. Thakre's, both Thakre's, they have proved themselves but they lost their base. As to how you are going to see this? Good morning and very good morning. देखिए ये जो विक्ट्री है, ये जो जीत है, ये सिर्फ एक चीज की है कि जो लोग ईमानदारी से इस देश में काम करेंगे उनको देश की जनता, महाराष्ट्र की जनता या इस गांव गरीब गोर की जनता उनको अपना आशीर्वाद देगी. जो लोग मेहनत की पराकाष्ठा करेंगे, जो लोग इस देश में सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति करेंगे, परिवारवाद और लूटवाद, इन दो चीजों से महाराष्ट्र की जनता ऊब चुकी थी. खासतौर से मुंबई में कभी साउथ इंडिया का मामला, कभी नॉर्थ इंडिया का मामला और कभी मराठी अस्मिता का मामला. 5 साल आप लूट करके घर में बैठे रहिए और 5 साल बाद जब आप बाहर निकलेंगे चुनाव के लिए, मातोश्री में आप 5 साल बैठे रहो, 5 साल बाद बाहर आकर के सिर्फ एक चीज बोलो कि भाई ये मराठी अस्मिता का मामला है. इसलिए मराठी अस्मिता को पूरी तरह से महाराष्ट्र की जनता और मुंबईकर की जनता ने नकार दिया. नकारे लोग थे ठाकरे बंधु, कोई काम नहीं किया. दोनों लोग सिर्फ और सिर्फ लूट की राजनीति और गुंडागर्दी की राजनीति, कभी साउथ इंडियन के ऊपर हमला करना, कभी नॉर्थ इंडियन के ऊपर हमला. अरे आपके पास विकास का क्या एजेंडा है? आपने मुंबई को दिया क्या? मुंबई के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक राजनीति की. जब बाला साहब ठाकरे, आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट, उन्होंने बाबरी विध्वंस को अपने ऊपर लिया कि हमने बाबरी विध्वंस किया, और आज उनका बेटा 10 जनपद में जाकर के सोनिया गांधी के घुटने टेक करके जब बैठ जाता है तो ऐसे ही रिजल्ट आते हैं. वो चाहे विधानसभा हो या कारपोरेशन हो, आप अपने मूल विचारों से जब हटते हैं, आप हिंदुत्व की राजनीति को तिलांजलि दे करके, और जब आप शहीद अफरीदी मामू को टिकट देते हैं और आप अपना गठबंधन जब मुस्लिम लीग के साथ करने की कोशिश करते हैं, तो यही होता है, यही रिजल्ट आता है. और महाराष्ट्र की जनता ने करारा तमाचा ठाकरे बंधुओं को मारा है. I have another question for you, Mr. Ajay Pathak. Your team B, because Congress and other parties have been alleging your team B, Mr. Owaisi's party, Majlis Ittihadul Muslimin, it has also
got good result, because when compared to the earlier elections, it has expanded its horizons across the state. So people are alleging, or Congress is alleging, that you have been extending enormous support to Majlis. Is it true? या ट्रू, बट एक चीज है कि उनको वोट वहीं पे मिला जो पॉकेट्स कट्टरता के लिए जाने जाते हैं, जो जो एक पॉकेट्स कहे गए हैं हमारे यहाँ, बताए जाते हैं कि एक स्पेशल पॉकेट्स है जिसमें मुस्लिम बाहुल कुछ सीटें थी। हमारे यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट है औरंगाबाद, जिसको अभी संभाजी नगर कहते हैं, वहां और मुंबई के कुछ इलाकों में ऐसे छिटपुट कुछ 10 या 12 जगह उनको सफलता मिली है। बट ये कांग्रेस के लिए प्रॉब्लम है। कांग्रेस के पास जो वोट बैंक था, उस वोट बैंक को ये विश्वास नहीं रहा है, खासतौर से मुस्लिम वोट बैंक को ये विश्वास नहीं रहा है कि कांग्रेस जीत सकती है। कांग्रेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के समय में क्रेडिबिलिटी का है। वो क्रेडिबिलिटी कांग्रेस धीरे धीरे खोती जा रही है। कांग्रेस के पास खास तौर से जो उसके पास एक वोट बैंक बचा हुआ था, जिसको हम मुस्लिम वोट बैंक कहते हैं, जो बचा हुआ था वो भी धीरे धीरे वो खोती जा रही है, क्योंकि उसको ये पता है कि हमारा वोट बैंक जाया चला जाएगा, कांग्रेस को अगर वोट देंगे तो वो जीत नहीं पाएंगे। इसलिए लोग इस तरह की पार्टियों के पास जा रहे हैं। ऐसे मुंबई में तो जो लगभग 65-70 सीटें आई है ठाकरे के पास, वो सब मुस्लिमों की वजह से आई हो। उसमें 80% सीटें कांग्रेस ठाकरे बंधु वहां से जीते हैं जहां मुस्लिम बाहुल सीटें हैं, और कांग्रेस को नकार दिया है। तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी समाप्त होती जा रही है धीरे धीरे पूरे देश से। ये राहुल गांधी और उनकी टीम को सोचना चाहिए उसमें हम क्या कर सकते हैं, बट वो जो निगेटिव राजनीति करते हैं राहुल गांधी, उसका ये नतीजा है कि उनसे अपने जो उनके परंपरागत वोट बैंक थे वो भी समाप्त होते जा रहे हैं। రైట్, థ్యాంక్ యూ మిస్టర్ అజయ్ పాఠక్ ఫర్ జాయినింగ్ అస్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో చూసాం కదా డాక్టర్ తులసిరెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ ఏ స్థాయిలో తన ప్రభని ప్రాభావాన్ని కోల్పోయిందో ఆయన చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. అలాగే ఈరోజు ఠాక్రేలు గెలుచుకున్న 53 సీట్లలో ఎక్కువ ముస్లిం మెజారిటీ ఉన్న స్థానాల్లో వాళ్ళు గెలుచుకున్నారు. ఇలాగా ఠాక్రేలు మీ ఓట్లు కొల్లగొట్టారు, అవతల వైపు మజ్లిస్ పార్టీ కూడా మీ ఓట్లు కొల్లగొట్టింది. చివరికి మీరు మజ్లిస్తో పోటీ పడే స్థాయికి కాంగ్రెస్ పార్టీ దిగజారింది అనేది లెక్కలు చెప్తున్నాయండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసి ఇది పెద్ద ఆశ్చర్యమైనటువంటి అద్భుతమైన ఫలితాలు కాదని నా అభిప్రాయం. ఎందుకంటే ఇది స్థానిక సంస్థ ఎన్నికలు జనరల్ గా అధికార పార్టీకి అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఇప్పుడు అధికార పార్టీలో వచ్చేసి బీజేపీ అండ్ షిండే వాళ్ళు కలిసి ఉన్నారు కాబట్టి, కేంద్రంలో వాళ్ళే ఉన్నారు బీజేపీ, రాష్ట్రంలో వాళ్ళే ఉన్నారు కాబట్టి ఇది జనరల్ గా ఇప్పుడే కాదు, జనరల్ గా ఏ పార్టీ అధికారంలో ఉంటే వాళ్ళకి అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. మన ఆంధ్రప్రదేశ్ తీసుకుంటే జగన్ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉన్నప్పుడు స్థానిక సంస్థలు స్వీప్ చేశారు. ఈవెన్ కుప్పంలో కూడా వచ్చేసి పోటీ పట్టిన పరిస్థితి. ఇప్పుడు అదే పరిస్థితి వచ్చేసి టీడీపీ అధికారానికి వచ్చిన తర్వాత జగన్కి అదే పరిస్థితి వస్తుంది. కాబట్టి జనరల్ గా వచ్చేసి స్థానిక సంస్థ ఎన్నికలు బట్టి ఏదో అద్భుతాలు ఆశ్చర్యాలు అనుకోవాల్సిన అవసరం లేనిది ఫండమెంటల్ గా నా అభిప్రాయం. ఇక రెండవది, ఇక్కడ 2 వర్షన్స్, ఒకటి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పరిస్థితి ఏమిటి, ముంబై పరిస్థితి ఏమిటి. దీంట్లో వచ్చేసి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చూసినప్పుడు ఇక్కడ కూడా వచ్చేసి ఏం వన్ సైడ్ అనిపించలేదు. ఈ అధికారంలో కేంద్రంలో రాష్ట్రంలో ఉండి కూడా మొత్తము సరే 29కి 25 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్స్ ఓవరాల్ గా వచ్చాయి. వాటిని చూసుకుంటే 2865కి గాను బీజేపీకి 1440, షిండే శివసేనకు 404, కాంగ్రెస్ కు థర్డ్ ప్లేస్ 318, తర్వాత ఉద్ధవ్ ఠాక్రే దానికి 156. కాబట్టి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చూసినప్పుడు 2865కి గాను 1440 వచ్చాయి బీజేపీకి. కాబట్టి అదేమి అద్భుతమైనటువంటి స్వీప్ ఏం కాదు. షిండే శివసేన సెకండ్ ప్లేస్ లో వచ్చింది, అధికారం ఉన్నారు కాబట్టి, వాళ్ళు పొత్తు ఉన్నారు కాబట్టి. కాంగ్రెస్ 318 థర్డ్ ప్లేస్ లో రావడం జరిగింది. ఇది స్టేట్ వైడ్ గా తీసుకుంటే. ఇక్కడ బాంబే వరకు తీసుకుంటే, ముంబై వరకు తీసుకుంటే ఇక్కడ కాంగ్రెస్ అంత పరిస్థితి ఏమంత ఆశాజనకంగా లేదు. గతంలో వచ్చేసి 31 ఉన్నాయి గతం 2017లో. ఇప్పుడు
మరి లెక్కల ప్రకారంగా మరి కరెక్ట్ అయితే 14 అనే లెక్కలు వస్తున్నాయి. మరి అది కొంత బాంబే వరకు కొంత ఇబ్బంది ఉన్న పరిస్థితి కనపడతా ఉంది. మీరు చెప్పినట్లు ఎంఐఎం అనేది దీన్ని సీరియస్ గా నాట్ ఓన్లీ కాంగ్రెస్ అందరూ ఆలోచించాల్సిన విషయమే. ఇది వచ్చేసి భారతీయులుగా అందరూ ఆలోచించాల్సిన విషయం వచ్చేసి మనము గతంలో ఎంఐఎం కు బాంబేలో 2 ఉంటే ఇప్పుడు 8 వచ్చాయి. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 112 వార్డ్స్ వచ్చాయి. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా బాంబేలోనే కాకుండా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 112 వార్డ్స్ వచ్చాయి. బాంబేలో 2 నుండి 8 పెరిగినాయి. కాబట్టి ఇది కొంత మత ప్రాతిపదిక మీద దేశం పోతుందేమో అనే దానికి ఇది వచ్చేసి కొంత గతంలో వచ్చేసి ముస్లిం లీగ్ స్వాతంత్రానికి ముందు ఏ విధంగా మీ పార్టీ ఓట్లు చాలా బలంగా చీల్చింది మజ్లిస్ అనేది స్పష్టంగా కనిపిస్తున్న లెక్కలు బట్టి తెలుస్తుంది. డెఫినెట్ గా ఉంటుంది. దాంట్లో వచ్చేసి నో డౌట్ అట్ ఆల్ వచ్చేసి. కాబట్టి దీన్ని కాంగ్రెసే కాదు మిగతా పార్టీలు కూడా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. బీజేపీ వచ్చేసి ఈ రోజు చీలిక వలన వాళ్ళకు ఉపయోగపడుతుంది అనుకోవచ్చు, కానీ ఫైనల్ గా ఇది వచ్చేసి దేశానికి మంచిది కాదనే కోణంలో విధంగా టోటల్ గా మత ప్రాతిపదిక మీద మెజారిటీ ఒక పార్టీ, మైనారిటీ ఒక పార్టీ ఈ విధంగా పోతే దేశం వచ్చేసి రేపు ఎక్కడికి దారి తీస్తున్నది ఒకటి ఆలోచించాల్సిన అవసరం. కాంగ్రెస్ వరకు వచ్చేసి ఓట్ల పరంగా డెఫినెట్ గా ఎంఐఎం ఇప్పుడు ఎంఐఎం ఓల్డ్ సిటీలో ఉంది. ఓల్డ్ సిటీలో ఏ పార్టీకి అవకాశం లేకుండా ఉంది కదా. వాళ్ళు వచ్చేసి డెవలప్ చేసినా చేయకున్నా మొత్తం ఓట్లకు అది కాంగ్రెస్ అని కాదు, బీజేపీ అని కాదు, టిఆర్ఎస్ అని కాదు, ఏ పార్టీకి వచ్చేసి ఓటు రావడం లేదు, వన్ సైడ్ పోతున్నాయి. కాబట్టి ఆ పరిస్థితి జాగ్రత్తగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇక్కడ ఇంకా కొంతవరకు వచ్చేసి ఈ ఎన్నికల్లో మోడీ గారు, అమిత్ షా గారు ప్రచారం చేసినట్లేదు. కాబట్టి ఫడ్నవీస్ వచ్చేసి తన స్థానాన్ని కొంత మరింత సుస్థిరం చేసుకున్నట్టుగా కొంత కనిపిస్తా ఉంది. తర్వాత ఇక్కడ లోకల్ నాన్ లోకల్ ఫీలింగ్ కూడా ఇది కూడా వచ్చేసి అంటే మొదటి వచ్చేసి శివసేన స్లోగంతో రావచ్చు, కానీ ఇప్పుడు ఇంకా అది ప్రమాదకరమే దేశానికి. ఎప్పటికైనా వచ్చేసి మరాఠీ నాన్ మరాఠీ అని చెప్పేసి ఈయన హఠావో లుంగి బజావో పుంగి అని చెప్పేసి ఇటువంటి నినాదాలు చాలా ప్రమాదకరమైనటి. ఓ దిక్కు మనము ట్రంప్ను వాళ్ళు విమర్శిస్తున్నాం, ఆఖరికి ఇక్కడ పరిస్థితి ఈవెన్ ఒక స్టేట్ లో ఒక కార్పొరేషన్ లోనే ఆ పరిస్థితి వస్తే రేపు ఇది ప్రమాదకరమే. కాకపోతే కొంత యాంగిల్ శివసేనకు కొంత పూర్తిగా శివసేన వచ్చేసి తెరమరుగైంది అనుకునే దానికి అవకాశం లేదు, కానీ గత 25-30 సంవత్సరాల ఆధిపత్యాన్ని దెబ్బతీశారు. కొంత మరాఠీతోనే మొత్తం గెలుస్తామనేది కాదని చెప్పేసి నిరూపితమైంది. అంత మాత్రం చేత శివసేన పూర్తిగా తెరమరుగైంది అనేదానికి కూడా లేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇద్దరికి కలిసి 59 + 9 65 వచ్చినాయి. ఇప్పటికీ వచ్చేసి సెకండ్ ప్లేస్ లో ఉంది ఇప్పటికి కూడా. కాబట్టి బీజేపీ గతంలో కూడా 82 నుండి ఇప్పుడు 99కి వచ్చాయి. బీజేపీ గతంలో కూడా 2017లో కూడా సెకండ్ ప్లేస్ లో శివసేనకు బీజేపీకి 2 తేడా అంతే. కాబట్టి ఓవరాల్ గా వచ్చేసి ఈ పూర్తిగా స్థానిక సంస్థ ఎన్నికలు కొంత అధికార పార్టీకి అనుకూలంగా ఉంటున్న యాంగిల్ ఒకటి తీసుకోవడము, కొంత ఫడ్నవీస్ వచ్చేసి తన పరిస్థితిని సుస్థిరం చేసుకున్నాడు. జాతీయ పార్టీలో జాతీయ నాయకులు ప్రచారం చేయకుండా ముందు బాంబే లాంటి దాంట్లో కూడా ఫడ్నవీస్ వచ్చేసి ముఖ్యమంత్రిగా అనేది ఆ యాంగిల్. తర్వాత ఇక్కడ పవర్స్ శకం కొంచెం తగ్గుతా ఉందేమో, పవర్ల యొక్క ఆధిపత్యం ఇద్దరు కలిసినా గానీ అటు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కానీ ఇటు బాంబేలో కానీ వాళ్ళ ప్రభావం చూపలేకపోయినారు. ఇది ఒకటి. కాంగ్రెస్ వచ్చేసి బాంబేలో వరకు పూర్ పెర్ఫార్మెన్స్, రాష్ట్రంలో కొంతవరకు 13rd ప్లేస్ లో వచ్చిందని అనుకోవచ్చు. రైట్, మళ్ళీ మీ దగ్గరికి వస్తా అండి. రామ్మోహన్ గారి దగ్గరికి వెళ్దాం. ఎందుకంటే రామ్మోహన్ గారు వారి ప్రజా పల్స్ ద్వారా దే హ్యావ్ క్యారీడ్ అవుట్ ఏ డీటెయిల్డ్ సర్వే, నిన్న కూడా మాట్లాడారు. వారి లెక్కల ప్రకారం 146+ అన్నారు. సరే 116 దాటినాయి. ఎక్కడ ఆ 30 బీజేపీ కోల్పోయింది రామ్మోహన్ గారు? బీజేపీ కానీ నమస్తే. నా పేరు రామ్మోహన్ రావు, ప్రజా పోల్ ఎనాలిటిక్స్ సంస్థ మాది. మేము 146 ± 15 అన్నాం, అంటే నియర్ అబౌట్ 130. 146 ± 15 అంటే 130 అనుకోండి. 130, 131. వీళ్ళకి వచ్చినాయి ఐ థింక్ 129 మీరు చూపిస్తున్నారు, 120 దగ్గరలోకి వచ్చినాయి. మెయిన్ గా బాంబేలో
ఏంటండి మామూలుగా బీజేపీ ఈవెన్ ఇప్పుడు వెస్ట్ బెంగాల్లో కూడాను ఇప్పుడు మేము ఇంకా తమిళనాడు కూడా చేస్తున్నాం, ఇప్పుడు వెస్ట్ బెంగాల్ చేస్తున్నాం, ఉత్తరప్రదేశ్ కూడా ఇప్పుడు కొంచెం స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. జనరల్ గా మనం ఈ పాలిటిక్స్ ని దీన్ని అనలైజ్ చేయాలంటే షార్ట్ టర్మ్ గా 2 నెలలు 3 నెలలు 5 నెలలు 6 నెలల పనులతో కాదు మనం చూసేది. ప్రజలు ఏం చూస్తున్నారంటే ఓవరాల్ ఏదో ఒక కాస్ట్ అని, కానీ కాస్ట్ అనేది నేను అనుకునేది ఏంటంటే కాస్ట్ అనేది దాని యొక్క ఒరిజినల్ ఫామ్ కొంచెం లూజ్ అవుతుంది. అంటే కాస్ట్ మూలానే జనాలు ఎలక్షన్ గెలుస్తారు అనేది నేను దాన్ని నమ్మను. ఇంకొకటి నేను నమ్మేది ఏంటంటే ప్రజలు 1 year 1.5 ఒక సంవత్సరంన్నర ముందే డిసైడ్ అయిపోద్ది. ఉత్తరప్రదేశ్ అన్నది ఇప్పుడు డిసైడ్ అయిపోయింది ఎవరు గెలుస్తారు అన్నది. కానీ మనం అనుకుంటాం, పొలిటీషియన్స్ అనుకుంటారు మనం ఈ స్కీమ్ ఇస్తాం ఆ స్కీమ్ ఇస్తే ఈ సంవత్సరంలో గెలుస్తారు, అది తప్పు. నేను ఒప్పుకోను. ఇంకోటి బీహార్లో 10,000 ఇచ్చారు ఆ లేడీస్ కి, దాని మూలం గెలిచారంటారు. అది కొంచెం మేబీ 1-2-3% హెల్ప్ చేసి ఉంటుంది, కానీ అది ఒక్క రీజనే కాదు. లేదా ఎప్పుడన్నా మనం ఏదన్నా సార్ రామ్మోహన్ గారు, ఇక్కడ ప్రధానంగా అంటే ముంబై వరకు గనక చూసుకుంటే ఇద్దరు ఠాక్రేలు కలిసినా కూడా ఇంత పూర్ పర్ఫార్మెన్స్ గల కారణం ఏంటి? మరాఠా స్లోగన్ ఈసారి పేలలేదా? ఆ గన్ పేలలేదా? స్లోగన్ పేలలేదా? దానికే నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ చెప్తున్నాను. ఏ పొలిటికల్ పార్టీకైనా ఓవరాల్ ఒక బిగ్ విజన్, పబ్లిక్ చూసేది ఇంత ముందు గారు పబ్లిక్ కాదు, బిగ్ విజన్ చూస్తారు. మీరు మరాఠా కానీ లేదా హిందూ ముస్లిం కానీ లేదా ఏదో పర్టికులర్ తమిళియన్స్ అక్కడి నుంచి తీసేయండి, తమిళని కొట్టేయండి, పంపించేయండి, ఇలాంటివి ప్రజలకి నెగిటివ్ అవుతాయి. ప్రజలు ఈ పాతకాలం ప్రజలు కాదు. ఇప్పుడు మీరు ఏం చెప్పిన పొలిటీషియన్స్ ఏవో కథలు చెప్పేస్తే ఓట్లు వేసే జనతా కాదు. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఏదైనా పార్టీకి 150 సీట్ల నుంచి 10 సీట్లు తీసుకురాగలరు, 10 సీట్ల నుంచి 200 సీట్లు 150 సీట్లు తీసుకెళ్ళగలరు. ఏం చూస్తారంటే ప్రజలు ఓవరాల్ ఈ పొలిటికల్ పార్టీ ప్రజల కోసం ఏం చేస్తుంది. వీళ్ళు ఈ కాస్ట్ బేస్డ్ లేదా రిలీజన్ బేస్డ్ అన్ని కాంబినేషన్, మనం మంచి ఒక కూర ఉండాలని దాంట్లో అన్ని పదార్థాలు ఉంటేనే అది మంచి తీయగా ఉంటుంది. పొలిటికల్ పార్టీ కూడా అన్ని రకాలుగా ప్రజలకి సేవ అంటే న్యాయం చేస్తుందా లేదా, ప్రజలకి మన కోసం అందరికీ డెవలప్మెంట్ కోసం పాటుపడుతుందా లేదా, ఇవన్నీ చూస్తారు. మీరు ఓన్లీ ఒక మనం మరాఠీ తిని ఏం చేస్తారు? ప్రజలు కూడా మరాఠీ, ఎస్ దట్ ఈస్ దేర్. మరాఠీలో ఇంకా ఆ మరాఠీ ఏరియాల్లో శివసేన స్ట్రాంగ్ గా ఉంది. మరాఠీ డామినేటెడ్ ఏరియాస్ లో అక్కడ మనకు ప్రభాదేవి కానీ దాదర్ కానీ ఆ చుట్టుపక్కల ఏరియాలో వీళ్ళు స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నారు. ఇంకోటి ముస్లిమ్స్ కాంగ్రెస్ తో ఎందుకు వెళ్తున్నారంటే ముస్లిమ్స్ జనరల్లీ వాళ్ళందరూ బీజేపీ హిందూ పార్టీ కాబట్టి మనం ఎక్కడైనా మైనారిటీస్ అన్న వాళ్ళు కలిసి ఉంటారు. వాళ్ళు ఒక ఆర్గనైజేషన్ కానీ ఒక పార్టీ కానీ మనం అంతా కలిసి ఉంటేనే మనం మన కోసం పోటపడగలం. అందుకని ఎంఐఎం కానీ లేదా కాంగ్రెస్ కానీ వీళ్ళంతా వస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి వీళ్ళు ఇంకొకటి ఆ పొలిటికల్ పార్టీ వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి, వెదర్ ఇట్ ఈస్ గుండాగర్ది బ్యాక్గ్రౌండ్, ఆ మాట్లాడే విధానం కూడా ప్రజలు ఇప్పుడు చూస్తున్నారు. ఇప్పుడు రాజ్ ఠాక్రే ఉన్నారు. రాజ్ ఠాక్రే గురించి ప్రజల్లో ఆయన వ్యక్తిగతంగా మంచిగానే ఉన్నారు, ఒక మనిషి యాజ్ ఏ లీడర్ బాగానే ఉన్నారని చెప్తున్నారు ప్రజలు. కానీ అతనితో తిరిగి ఇంకోటి పొలిటికల్ పార్టీస్ ఏం చేస్తాయంటే పవర్ లో ఉన్నప్పుడు ప్రజలతో కనెక్షన్ డిస్కనెక్ట్ అయిపోతాయి. వాళ్ళు ప్రజలు వాళ్ళ దగ్గర వెళ్ళటానికి కుదరదు. మధ్యలో ఒక టాప్ లేయర్, మిడిల్ లేయర్, లోయర్ లేయర్ అనుకుందాం. ఆ మిడిల్ లేయర్ ఏం చేస్తుంటే వాళ్ళ దగ్గర వెళ్ళనివ్వరు. వాళ్ళు ఏమవుతుందంటే టాప్ లీడర్స్ డిస్కనెక్ట్ అయిపోతారు ప్రజల నుంచి. ఆ ఫీడ్బ్యాక్ లూప్ మొత్తం డిస్కనెక్ట్ అయిపోతాయి. వాళ్ళకి ఏం జరుగుతుందో తెలియదు. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కానీ చూడండి, మీకు తెలంగాణలో కానీ కేసీఆర్ కానీ మన జగన్మోహన్ రెడ్డి కానీ ఏమయ్యారు, వాళ్ళు ప్రజలతో కంప్లీట్ డిస్కనెక్ట్ అయిపోయారు. అనుకుంటారు వాళ్ళు మనం వెళ్తున్నాం ప్రజలు కలుస్తున్నాం అనుకుంటారు, కానీ వాళ్ళు ప్రజలతో కలవట్లేదు. వాళ్ళతో ఉంటారు, చూస్తారు, కానీ యాక్చువల్లీ ఆ కలయిక లేదు. మనం ఎవరింటికో వెళ్తాం, వాళ్ళు ఏదో 1-2 నిమిషాలు మనం చూస్తారు, మాట్లాడతారు, తర్వాత మనం పట్టించుకోరు. మనం చెప్పింది మన బాధ ఏంటి, మనం ఏమనుకుంటున్నాం, అవేమి వినరు. అంటే యు ఆర్ జస్ట్ గెటింగ్ డిస్కనెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ది పబ్లిక్. ఆ విధంగా జరుగుతుంది పొలిటీషియన్స్. ఇప్పుడు అదే బీజేపీ అనుకుందాం. బీజేపీకి ఏంటి, వాళ్ళ ఆర్గనైజేషనల్ సెటప్ ఇస్ సో స్ట్రాంగ్ ఎట్ గ్రాస్ రూట్ లెవెల్. ఆ గ్రాస్ రూట్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఆర్ఎస్ఎస్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోదీజీ, వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దే గెట్ కనెక్టెడ్ విత్ పబ్లిక్. మన్ కీ బాత్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ప్రధానమంత్రి గారు
మన్ కీ బాత్ లో ఆయన ప్రజెంట్ ఓటర్స్ కాదు, ఈవెన్ ఫ్యూచర్ ఓటర్స్ కూడా కనెక్ట్ పెట్టేస్తున్నారు. ఆ పిల్లలతో మాట్లాడటం కానీ, మిగతా క్రికెటర్స్ తో మాట్లాడటం కానీ, మిగతా వాళ్ళతో మాట్లాడటం, దిస్ ఈజ్ ద వే హౌ యూ కనెక్ట్ విత్ పీపుల్. ఆ విధంగా ఏం చేస్తున్నారు, ఇప్పుడే ఓటర్స్ తో కనెక్ట్ అవుతున్నారు, ఫ్యూచర్ ఓటర్స్ తో కనెక్ట్ అవుతున్నారు. సో దే ఆర్ వర్కింగ్ ఎట్ ద గ్రాస్ రూట్ లెవెల్. దట్స్ వాట్ ఐ సే. రామ్మోహన్ గారు, ఇంకొక విషయం అండి, మజ్లిస్ తన హొరైజన్స్ ఎలా రెక్కలు విస్తరించుకుంటూ ఎలా వెళ్ళింది? ఎందుకంటే ముంబై మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో ఇంతకుముందు 2 ఉంటే ఇప్పుడు 8 వార్డులు అంటారు, అక్కడ డివిజన్స్ అంటారు, గెలుచుకుంది. రాష్ట్రం మొత్తం మీద 112. వెనకటి ఔరంగాబాద్, ఇప్పుడు సంభాజీనగర్లో కూడా వాళ్ళ ముద్రలు వేసుకోగలిగారు. అది ఏంటంటే నేను చెప్తున్నాను, ఎప్పుడైతే హిందూ మెజారిటీ అసర్టివ్ గా ఉంటుందో, హిందూ మెజారిటీ నుంచి మనకి మైనారిటీ కొంచెం థ్రెట్ అనిపిస్తుందో, హిందూ మెజారిటీ చాలా స్టేట్స్ లో పవర్ లోకి వస్తే ఏమవుతుందంటే, ఎవరైనా ముస్లింలు కానీ పవర్ లో ఉంటే హిందువులు అలాగే అవుతారు. అలాగే హిందువులు పవర్ లో ఉంటే ముస్లిమ్స్, మైనారిటీస్ ఏ సెన్స్ ఆఫ్ ఫియర్. అప్పుడు ఏమవుతారంటే మనం అంతా ఒకటవ్వాలి. మనకంటూ ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉంటే, మనం ఏదన్నా జరిగినా మనకి ఈ ఆర్గనైజేషన్ మన బలం ద్వారా, ఈ ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా మనం మన యొక్క వాట్ ఎవర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ వీ కెన్ ఎక్స్ప్రెస్. ఆ విధంగా ఏమవుతారంటే ఒకటవుతారు. మనకప్పుడు బీహార్ లో కానీ ఎక్కడైతే ముస్లిమ్స్ డామినేటెడ్ ఉన్నారో, ఏఐఎంఐఎం అక్కడ 5 సీట్లు వచ్చినాయి. ఇక్కడ కూడా ముస్లిమ్స్ బాగా స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్ ఉన్న వాళ్ళు అయితే ఎక్కడున్నారో వాళ్ళంతా ఈ పార్టీకి వస్తున్నారు. ఇంకోటి కాంగ్రెస్, ఎందుకంటే హిందువులు కానీ మిగతా వాళ్ళు బీజేపీ పోతున్నారు కాబట్టి ముస్లిమ్స్ దే హ్యావ్ టు గో టు కాంగ్రెస్. సో అందుకని ట్రెడిషనల్ ఓట్స్ ఆ విధంగా వీళ్ళంతా, అందుకనే ఎంఐఎం ఇంకా స్ట్రాంగ్ అవుద్ది. మిగతా ప్లేసులు ఎక్కడైతే ముస్లిమ్స్ ఉన్నారో, ఎంత అయితే బీజేపీ స్ట్రాంగ్ అవుతుంది ఇన్ని స్టేట్లలో, ఎక్కడెక్కడైతే ముస్లిం పాకెట్స్ ఉన్నాయో అక్కడ ఈ పార్టీస్ అన్ని స్ట్రాంగ్ అవుతాయి నేను అనుకుంటున్నాను. రైట్ రామ్మోహన్ గారు, మళ్ళీ వస్తాను. ఒకసారి పెద్దిరెడ్డి రవికిరణ్ గారు ముందుగా బీజేపీ పార్టీ అక్కడ కాషాయ కూటమి ఈ సాధించిన విజయాలు అవుట్ ఆఫ్ 29, 24 మీరు సెక్యూర్ చేసుకోగలిగారు, మీరు మీ కూటమి, శుభాకాంక్షలు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఒక ప్రమాదకర ధోరణి, ఇందాక డాక్టర్ తులసిరెడ్డి గారు సటిల్ అబ్జర్వేషన్ చేశారు. ఎంఐఎం విస్తరిస్తుంది, ఎందుకు విస్తరిస్తుంది? కన్సాలిడేషన్ ఆఫ్ హిందూ ఆర్ మెజారిటీ ఓట్స్ జరుగుతున్నప్పుడు చార్మినార్ పార్టీ బాంబాయి దాకా వచ్చేసింది. వెనకటి ఔరంగాబాదు, ఇప్పుడు సంభాజీనగర్లో కూడా వాళ్ళ ముద్రలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. ఇది ప్రమాదం, రాబోయే రోజుల్లో ప్రమాదకరం విజువలైజ్ చేసి చెప్పారు డాక్టర్ తులసిరెడ్డి గారు. సార్ వాసుదేవన్ గారు, ముందుగా మీకు, తోటి ప్యానలిస్టులకి, 99 టీవీ వీక్షకులందరికీ శుభోదయం అండి. తెలుగు వారందరికీ ముక్కనుమ పర్వదినం సందర్భంగా అందరికీ అభినందనలు, శుభాకాంక్షలు అండి. మహారాష్ట్ర ప్రజలు ఏదైతే కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో భారతీయ జనతా పార్టీకి నభూతో నభవిష్య ఒక అద్భుతమైనటువంటి సునామీ లాంటి విజయాన్ని అందించారు. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రజలకి శిరస్సు వంచి ధన్యవాదాలు. అలాగే ఎన్నికల్లో గట్టిగా కూటమి తరఫున, బీజేపీ ఎన్డీఏ కూటమి తరఫున పనిచేస్తున్న ప్రతి కార్యకర్తకి, అది అక్కడ మహారాష్ట్రలో ఉన్న బీజేపీ అలాగే ఏక్నాథ్ షిండే వర్గాలే కాదు, వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి మహారాష్ట్ర అధ్యక్షులు పివిఎన్ మాధవ్ గారితో సహా, అన్నామలై గారు కావచ్చు, కర్ణాటక నుంచి కావచ్చు, వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి బీజేపీ శ్రేణులందరూ వెళ్ళి అక్కడ పనిచేశారు. ఈ సందర్భంగా వారందరికీ ధన్యవాదాలు, అభినందనలు, శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారండి. ఎందుకంటే అండి వాసుదేవన్ గారు, బిఎంసి బృహత్ ముంబై మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఏర్పాటైనప్పటి నుంచి ఇప్పుడు వరకు భారతీయ జనతా పార్టీ మేయర్ ఎప్పుడు ఏర్పడలేదు. శివసేన యొక్క ఆధిపత్యం ఒక 25-30 సంవత్సరాలుగా వారే మేయర్ గా ఉన్నారు. అలాగే ముంబై అనేది చిన్న కార్పొరేషన్ కాదు, ఆసియాలోనే అతిపెద్దది. అలాగే భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి చాలాను ఒక 10 రాష్ట్రాల వరకు ఓటర్లు ముంబైలో ఆ బిఎంసీలో ఓటర్లు ఎక్కువ ఉన్నారు. బిఎంసీలో ఓటర్లు 1,03,00,000 వరకు ఉంటే చాలా రాష్ట్రాలు, హిమాచల్ ప్రదేశ్ కానీ, ఉత్తరాఖండ్ కానీ, జమ్మూ కాశ్మీర్ కానీ, గోవా కానీ దానికన్నా తక్కువే ఓటర్లు ఉన్నారు. అలాగే వారి యొక్క బడ్జెట్ కూడా, బిఎంసీ బడ్జెట్ కూడా 76,000 కోట్లు. అది కొన్ని రాష్ట్రాల కంటే ఎక్కువ. హిమాచల్ ప్రదేశ్ బడ్జెట్ అంతా 50,000 కోట్లు ఎంతో ఉంది. సో అలాగా అంత పవర్ఫుల్ ఫైనాన్షియల్ క్యాపిటల్ అయినటువంటి బిఎంసీలో భారతీయ జనతా పార్టీ కార్పొరేటర్ మేయర్ కాబట్టి ఎంతో ఆనందదాయకం. ఇది భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలకి చాలా ఆనందించే విషయం. ఎందుకంటే ఎన్నో సంవత్సరాలుగా, అనేక దశాబ్దాలుగా ఏం ఆశించకుండా జెండాని భుజాన్ని వేసుకొని నిస్వార్థంగా పనిచేసే కార్యకర్తలు భారతదేశం ముందు
పార్టీ తర్వాత వ్యక్తిగత చిట్ట చివరి నినాదంతో పనిచేసే కార్యకర్తలు. ఎందుకంటే 2026 సంవత్సరం ఒక అద్భుతమైనటువంటి విజయంతో స్టార్ట్ అయింది. 2025 ఎండింగ్ కూడా మాకు అద్భుతమైన విజయాన్ని అందించారు. ఎక్కడ కేరళలో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పటికీ అనేక దశాబ్దాల తర్వాత కేరళలో తిరువనంతపురం లాంటి కార్పొరేషన్ భారతీయ జనతా పార్టీ కైవసం చేస్తున్న విధంగా రాష్ట్ర ప్రజలు ఆశీర్వదించారు. అద్భుతమైన విజయాన్ని దాని కొనసాగింపుగా 2020 స్టార్టింగ్ కూడా అద్భుత విజయం. సంక్రాంతి సందర్భంగా ఇక ఈ సంవత్సరంలో జరిగిపోయి కొన్ని రాష్ట్రాల ఎన్నికల్లో కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ ఆ రకంగా ముందుకు వెళ్తారు, ఎన్డీఏ కూటమి ఆ రకంగా ముందుకు వెళ్తారు నేనైతే భావిస్తున్నాను. ఒకటి. రెండు, ఓకే, ఇప్పుడు ఇందాక తులసిరెడ్డి గారు చెప్పారు, మీరు కూడా ప్రస్తావించారు. ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటేనండి, ఎంఐఎం ముస్లిం లీగ్ గురించి వారు ప్రస్తావించారు, ఇది దేశానికి ఇబ్బందికర పరిస్థితులు అని చెప్పి. ఈరోజు ఎంఐఎం ముస్లిం లీగ్ తో ఎవరు అంటకాగుతున్నారు? కేరళలో ముస్లిం లీగ్ తో అంటకాగే పార్టీలు ఎవరు? కాంగ్రెస్ కాదా? మీ కూటమిలో లేదా ముస్లిం లీగ్? ఇందాక రెడ్డి గారు అన్నారు, ఏమన్నారు? దేశ విభజన చేసినటువంటి పార్టీ ముస్లిం లీగ్. దానికి కారణం ఆ దేశ విభజన చేసిన పార్టీ, చేయించిన పార్టీ. మీరు చేశారు, వాళ్ళు చేయించారు. మరి ఈ రోజు కూడా మీరు ఎలా కలిసి ఉన్నారు కదా? మరి మీ పార్టీ నాయకత్వానికి చెప్పాలి సార్. మీరు అంటే పెద్దలు, నాకు తెలుసు మీ ఆలోచన విధానం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఆలోచన విధానం మీరు ఏకీభవించరు, అది మీకు చెప్పాలి మీ నాయకత్వం అనేది కరెక్ట్ గా. ఇప్పుడు తెలంగాణలో ఎంఐఎంతో కలిసి మన ఉప ఎన్నికలు కూడా పోటీ చేసింది ఎవరు? వాళ్ళ మద్దతు తీసుకుంది ఎవరు? మీ పార్టీయే కదా. మీరు కూడా శివసేన ఓడించడానికి మహారాష్ట్రలో ఎక్కడో ఒక సెగ్మెంట్ లో మీరు మజ్లిస్ కలిసి పనిచేశారు, దాని మీద తర్వాత ఫడ్నవీస్ గారు కేకలేశారనే విషయం కూడా వచ్చిందిగా మరి. అవును, దాని మీద క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకున్నారు, తప్పని చెప్పారు, వాళ్ళ పార్టీ నుంచి పక్కన పెట్టారు. ఇది జరిగిందని నేనేంటే ఈ రోజు అఫీషియల్ గా కేరళలో ముస్లిం లీగ్ తో అలయన్స్ లో ఉన్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ. మన ముందు తెలంగాణ ఎన్నికల్లో మనం చూసి ఇప్పుడు ఒకటే అంటున్నారు, ఎంఐఎం ఇంత స్ట్రాంగ్ ఎలా అయిందని తులసిరెడ్డి గారు అడుగుతున్నారు. మీకు తెలియదు ఏముంది సార్, రాజశేఖర రెడ్డి గారితో కలిసి పనిచేశారు. ఎంఐఎం ని పాత బస్తీలో స్ట్రాంగ్ చేసింది ఎవరు? రాజశేఖర రెడ్డి గారు కాదా? అసెంబ్లీ పునర్విభజన జరిగినప్పుడు 2005-06లో జరిగినప్పుడు వారికి అనుకూలంగా ఎంఐఎం కి అనుకూలంగా సెగ్మెంట్లు కట్ చేసి వాళ్ళే గెలిచే విధంగా, ముస్లింలే మెజార్టీ ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దింది రాజశేఖర రెడ్డి గారి పాత్ర లేదు దాంట్లో? ఆయన పాత్ర ఉంది కదా. ఆ రకంగా వాళ్ళకి అంతకు ముందు 1-2 గెలిచేవాళ్ళు, తర్వాత 5-6 గెలిచే విధంగా వాళ్ళకి కావాల్సింది సెట్ చేసి పెట్టారు. ఒకటి. రెండో విషయం, ముస్లింలు ఓట్లు అండి ఇప్పుడు కాదు, ఎప్పుడు ఒక సంఘటితంగానే ఓట్లు వేశారు. స్వతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి ఎప్పుడు ముస్లిం ప్రజలు వాళ్ళు ఏంటంటే దర్గాలు, మౌల్వీలు, ముల్లాలు ఎవరు చెప్తే వాళ్ళు ఓట్లు వేస్తారు. వాళ్ళు గుత్తంగానే ఓటేస్తారు. గుత్తంగానే అప్పటి నుంచి ఎప్పుడే కాదు, అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు గుత్తంగానే ఓటేస్తారు. కానీ ఎవరు ఓటేసేవాళ్ళు? కాంగ్రెస్ పార్టీ, ఏదైతే ముస్లిం సంతుష్టికర రాజకీయాలు చేసే కాంగ్రెస్ పార్టీకి వాళ్ళు ఓట్లు వేసేవాళ్ళు. ఏ రకంగా మాకు వాళ్ళు అండదండగా ఉంటారని చెప్పి జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి నుంచి ఇప్పటి వరకు వాళ్ళు ముస్లిం సంతుష్టికర రాజకీయాలు చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళు కేంద్రంగానే ట్రిపుల్ తలాక్ విషయంలో కావచ్చు, లేకపోతే షాబాను కేసులో సుప్రీంకోర్టు షాబాను విషయంలో తీర్పు తీసుకున్న దాన్ని కాదని చెప్పి పార్లమెంట్ లో చట్టం చేసిన రాజీవ్ గాంధీ గారి నుంచి ఇవన్నీ వాళ్ళకి కావాల్సిన విధంగానే హిందూ పూజల యొక్క చట్టం చేసే అంశంలో కావచ్చు, హిందువులు వ్యతిరేకంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు సంతుష్టిగా చేస్తారు కాబట్టి ముస్లిం కొత్తగా ఓటేశారు. అది ఎప్పుడు వరకు ఓటేస్తారు ముస్లింలు? వారికి మతానికి సంబంధించిన వాళ్ళు పార్టీలు వచ్చేంత వరకు. మీరు ట్రెండ్ చూడండి, ముస్లిం ఓటు, ముస్లిం సంతుష్టిక రాజకీయాలు చేసే పార్టీకి ఓటు వేస్తారు. ఎప్పుడు వరకు ఓటేస్తారు? వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి పార్టీ, ముస్లిం లీగ్ లాంటి పార్టీ వస్తే ముస్లిం లీగ్ కే ఓటేస్తారు. ఎంఐఎం లాంటి పార్టీ వస్తే ఎంఐఎం కే ఓటేస్తారు. అంటే మా పార్టీ వచ్చేంత, అంటే వాళ్ళ దృష్టిలో ముస్లిం అనే పార్టీ వచ్చేంత వరకు మిగతాలు చేస్తారు, వాళ్ళు వచ్చాక వాళ్ళు ఓట్లు వేస్తారు. ఇదే ట్రెండ్ మనకి బీహార్ లోనూ కనబడుతుంది, అనేక రాష్ట్రాల్లో, మహారాష్ట్రలో కనపడింది. రేపు వెస్ట్ బెంగాల్ లో కూడా టీఎంసీ నుంచి విడిగా ఏదైతే ఆయన ఈ మధ్య భూమి పూజ చేశారు కదా, బాబ్రీ మసీద్ కడతా అని టీఎంసీ ఎమ్మెల్యే బయటకు వచ్చాడు. అతను కూడా సొంత పార్టీ పెడతాను, ఎంఐఎంతో కలిసి పెడతా అన్నారు. ఎందుకు పెడతా అన్నారు? ఇలాగే ట్రెండ్. అక్కడ ఏదైతే మెజారిటీ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ ఓటు వాళ్ళు చేసుకుందాం అని ఉద్దేశం. ఎందుకంటే వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన విధానం, ముస్లిం సామాజిక వర్గం వాళ్ళ యొక్క ఓట్లు ఎప్పుడు వాళ్ళు ఎవరైతే వారికి అభివృద్ధి ఇస్తున్నారో, సంక్షేమం, దీని మీద పోదాలు. మౌల్వీలు, ముల్లాలు ఏం చెప్తారో వాళ్ళు శుక్రవారం పూట అనౌన్స్ చేస్తారు, వాళ్ళకు గుప్తంగా వెళ్ళి ఓట్లు వేస్తారు. సో అందుకని కాంగ్రెస్ పార్టీకి లాయల్ గా ముస్లింలు ఉండరు. ఎందుకంటారు? వాళ్ళ ప్రత్యామ్నాయం వచ్చేంత వరకు ఉంటారు, వచ్చే ప్రత్యామ్నాయం వచ్చాక ఉండరు. అందుకే కాంగ్రెస్ పార్టీ దెబ్బతింటుంది. ఈ రోజు మహారాష్ట్రలో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎందుకు దెబ్బతింది స్థానిక ఎన్నికల్లో అంటే ఇదే. ఇప్పుడు మాలేగావ్ లో ఎంఐఎం కు ఓట్లు వచ్చాయి, కాంగ్రెస్ రాలేదు. మాలేగావ్ లో అసలు హడావుడి చేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. అసలు హిందూ ఉగ్రవాదులు బాంబు వేస్తే హిందూ ఉగ్రవాదులు హిందువుల మీద మరకలు చెల్లింది కాంగ్రెస్ పార్టీ.
ఆ రకమైన ఎలైన్మెంట్ చేసింది. ఏం చేసింది? ముస్లిం సంతుష్టిక రాజకీయాల కోసం చేసింది. కానీ వాళ్ళకే వచ్చాయి ఈ రోజు మాలేగాంలో ఎంఐఎంకి వచ్చింది. ఎందుకు వచ్చింది? ఇదే రూల్, ఇదే తంబ్ రూల్. ముస్లింలు ఎప్పుడైనా సరే వాళ్ళకి మతానికి సంబంధించిన పార్టీ వస్తే వాళ్ళకే ఓట్లేస్తారు, రానంత వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటేస్తారు. లేకపోతే ఆ రాష్ట్రంలో మెయిన్ అపోజిషన్ బీజేపీకి అపోజిషన్ ఎవరు ఉంటారో వాళ్ళకి ఓటారు. ఇది వాళ్ళ తంబ్ రూల్. ఏదేమైనా సరే ఈ రోజు పూణేలో కూడా చూడండి, ఆ టాపిక్ పక్కన పెడితే, పూణే కావచ్చు లేకపోతే పింప్రి చెంచువార్ కావచ్చు, ఇటువంటి 2 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు అండి భారతీయ జనతా పార్టీకి ఎప్పుడు ప్రెజెన్స్ లేదు. అలాంటిది ఈ రోజు అక్కడ భారతీయ జనతా పార్టీకి ఒంటరిగానే అత్యధిక మెజారిటీ ఇచ్చారు. అక్కడ కలిసిపోయి పోటీ చేసినటువంటి పవార్ల ఫ్యామిలీ, ఎన్సీపీ అజిత్ పవార్ గారు, ఎన్సీపీ శరద్ పవార్ ఇద్దరు కలిసి అక్కడ పోటీ చేశారు అన్నిట్లు. అలాంటి స్ట్రాంగ్ హోల్డ్ కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ ఒంటరిగా పోటీ చేసి గెలిచిందంటే ఆ రాష్ట్ర ప్రజల్లో నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వం పట్ల, అలాగే దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ గారి నేతృత్వం పట్ల, అలాగే అభివృద్ధి ఏ రకంగా తీసుకెళ్తున్న పట్ల ప్రజలకు ఉన్న విశ్వాసాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. అక్రాస్ ఆల్ అన్ని ప్రాంతాలు, కేవలం ఒకటి విలాసరావు దేశ్ముఖ్ గారు, స్వర్గీయ విలాసరావు దేశ్ముఖ్ గారు మాజీ ముఖ్యమంత్రి, వారు వాళ్ళ పిల్లలు ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలు లాతూర్ లాంటి ప్రాంతాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళ యొక్క బలం మీద, ఏది దేశ్ముఖ్లు మన సినీ హీరో ఉన్నారు కదా దేశ్ముఖ్, వారి యొక్క బలం ఉన్న ప్రాంతాల్లో మాత్రమే చూపించారు. కానీ మిగతా చోట ఎక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీకి అంత బలం లేకుండా పోయింది. అంటే భారతీయ జనతా పార్టీ 25కి 25 గెలుచుకుంటూ తప్పనిసరిగా భారతీయ జనతా పార్టీ నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో ఫడ్నవీస్ గారు ఒక బాస్ గా మహారాష్ట్రలో ఒక సుస్థిరమైన నాయకుడిగా, ఒక అగ్ర నాయకుడిగా మహారాష్ట్ర ఎమర్జ్ చేయాలి. అలాగే కాదు దేశంలో కూడా రానున్న రోజుల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ లెగసీ, భారతీయ జనతా పార్టీ ఏది నిస్వార్థంగా పనిచేస్తుందో ఆ యొక్క ఆలోచన విధానాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లే భవిష్యత్ నాయకుడిగా దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ గారు ఎమర్జ్ చేయారండి. రైట్, మళ్ళీ మీ దగ్గరకు వస్తాను. కిషోర్ గారు ఇప్పుడు మాట్లాడిన ప్యానలిస్టులు అందరూ కూడా ఒక డిఫరెంట్ అబ్జర్వేషన్ బయటికి తీసుకొచ్చారు. దానికన్నా భిన్నమైంది ఒకటి, వంశపారంపర్య రాజకీయాలు, లేకపోతే వారసత్వ రాజకీయాలు, ఎమోషన్స్తో కూడిన రాజకీయాలు. మాతోశ్రీ నుంచి సామ్నా పత్రిక నడుపుతూ హిందూ హృదయ సామ్రాట్గా కీర్తింపబడిన బాల్ ఠాక్రే గారి వంశపారంపర్య రాజకీయాలకి మహారాష్ట్ర ప్రజలు, ప్రత్యేకించి బృహన్ముంబై ప్రజలు ఆ రాజకీయాలని బదాబదలు చేశారు అనేది స్పష్టంగా వస్తుంది. అలాగే పవార్ల కుటుంబ రాజకీయము పనిచేయలేదు, పవర్ లెస్ అయిపోయింది. ఓవరాల్గా ఏంటంటే కుటుంబ రాజకీయాలకి మహారాష్ట్ర ఓటర్లు దూరంగా జరిగారు. ఈ ట్రెండ్ కనపడటానికి బీజేపీ గ్రౌండ్ లెవెల్లో విశేషంగా ఉంది. ఇక్కడ బీజేపీ కనిపించింది కానీ వారసత్వాలు లేవు. మోడీ గారు ప్రచారం చేయలేదు, అమిత్ షా ప్రచారం చేయలేదు. ఫడ్నవీస్ ఒక్కరే తన భుజం మీద వేసుకొని మొత్తం లాగేశారు ఎంటైర్ స్టేట్. అవుట్ 29, 24 or 25 దే హావ్ సెక్యూర్డ్ బీజేపీ కూటమి. సో రేపొద్దున మిగిలిన రాష్ట్రాల్లో కూడా ఇదే ట్రెండ్ కంటిన్యూ అయ్యే అవకాశం ఉందా? నాన్నను చూపించి కొడుకులు రాజకీయం చేసే అవకాశాలు ఇక మీదట ఉండవేమో అనే ఒక సూచన అయితే మహారాష్ట్ర ఎన్నికల ఫలితాలు అందిస్తున్నాయంటారా? నమస్తే వాసు గారు, 99 టీవీ ప్రేక్షకులకి, నా తోటి ప్యానలిస్టులకి అందరికి కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. అందరికి కూడా ముక్కనుమ శుభాకాంక్షలు. ఇవన్నీ కూడా డెవలప్మెంట్ ప్లాన్ తోటి వెళ్ళింది బీజేపీ. మీరు చెప్పినట్టు వంశపారంపర్యంగా అన్ని చోట్ల, ఆల్రెడీ బీహార్ చూసాం మొన్న, బీహార్ లో ఘోరంగా తిరస్కరించినారు ప్రజలు. వంశపారంపర్యమే కదా. ఇప్పుడు లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ కొడుకు తేజస్వి యాదవ్ ని ముఖ్యమంత్రి క్యాండిడేట్ అని డిక్లేర్ చేసినా కానీ అంత ఘోరమైన రిజల్ట్స్ వచ్చాయి అక్కడ. ఈ ట్రెండ్ అన్ని చోట్ల కూడా జరుగుతుంది. మనం కూడా చూసాము, తెలంగాణలో కావచ్చు, లేకపోతే ఫ్యూచర్ లో తెలంగాణలో కూడా వాళ్ళ కొడుకుని స్టెబిలైజ్ చేయాలనుకుంటున్నారు. ఈసారి తమిళనాడు ఎత్తుకుంటే ఆల్రెడీ ఉదయనిధి స్టాలిన్ సీఎం చేయాలనుకుంటున్నారు. ఇవన్నీ కూడా ఖచ్చితంగా ప్రజలు తిరస్కరించే సమయాలు ఆసన్నమైనాయి. సో ప్రతిపక్ష పార్టీ అంటే ఆపోజిషన్ పార్టీలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు స్ట్రాంగ్ గా ఉంటే ఇది పాసిబుల్. అపోజిషన్ పార్టీ బీజేపీ ఆ స్పేస్ ని ఈజీగా ఆక్యుపై చేసుకునే ప్రక్రియ నడుస్తుంది. బీజేపీ ప్రతి చోట కూడా, వెస్ట్ బెంగాల్ లో బీజేపీ ఒక కాలంలో 4వ పార్టీ, ఈ రోజు నెంబర్ 2కి వెళ్ళింది. గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేస్తుందనే స్థితికి వచ్చింది. సో ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క ఠాక్రే బ్రదర్స్ కావచ్చు, వాళ్ళందరూ కూడా దే హావ్ లాస్ట్ ద గ్రౌండ్. వాళ్ళందరూ కూడా ఆల్మోస్ట్ 10% ఆఫ్ బీజేపీ అండ్ షిండే సేన చేసిన ఓట్ సీట్లకు సమానంగా 10% ఓట్ సీట్లు వచ్చాయి. 171 రిగార్డ్ వాళ్ళందరూ కూడా 140. ఈ విధంగా బీజేపీ అండ్ శివసేనకు 1441 సీట్లు వచ్చాయి. అవుట్ ఆఫ్ 2869 వార్డ్స్. 2869లో 1441 వార్డులు వీళ్ళకి వచ్చాయి. సో కాబట్టి
ఈ యొక్క ట్రెండ్ ఎవరైనా పని చేసుకుంటే, ఇప్పుడు తులసిరెడ్డి గారు చెప్పారు వీళ్ళు రూలింగ్ లో ఉన్నారు కాబట్టి, రూలింగ్ లో ఉంటే మరి తిరువనంతపురంలో బీజేపీ గెలిచింది, దాన్ని ఏమనాలి, ఎప్పుడు రాని బీజేపీ తిరువనంతపురం గెలిచింది. సో ఇవన్నీ కూడా ఇంకొకటి, అలాంటప్పుడు నెగిటివ్ కూడా ఉంటది కదా. కాంగ్రెస్ కి లేని డిసడ్వాంటేజ్ బీజేపీకి ఉంది ఈరోజు, ఎందుకంటే దేశంలో కూడా బీజేపీ. సో ట్రిపుల్ యాంటీ ఇంకంబెన్సీ కూడా పాసిబుల్ కదా. గతంలో కూడా 21 సీట్లు దాకా వచ్చేవి, 21 కార్పొరేషన్లు బీజేపీ చేతిలో ఉన్నాయి. ట్రిపుల్ యాంటీ ఇన్కంబెన్సీ దాటుకొని రావడం అనేది కూడా అంత ఆషామాషి కాదు. అందులో మహారాష్ట్రలో అందరూ ఈక్వల్ ప్లేయర్స్, ఆల్మోస్ట్ అందరూ 20% పార్టీ. ఎవరు ఈ 4 పార్టీలు ఎత్తుకుంటే వీళ్ళు చీలిపోయినారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఓకే, కానీ బట్ 6 పార్టీలేనే ఇప్పుడు. లేకపోతే 4 పార్టీలు 20% పార్టీలు, బీజేపీ కావచ్చు, కాంగ్రెస్ కూడా, కాంగ్రెస్ బ్యాస్టియన్ మహారాష్ట్ర, ఆంధ్రప్రదేశ్ కావచ్చు, కర్ణాటక కావచ్చు, మహారాష్ట్ర కాంగ్రెస్ బ్యాస్టియన్. ఇలా ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ బాగా పనిచేసుకుంటే అవకాశాలు చాలా బాగుండేటివి. సో వాళ్ళ యొక్క తులసిరెడ్డి గారు కూడా అది అంగీకరిస్తారు, ఆఫ్లైన్ లో కావచ్చు, ఎందుకంటే ఆయన కంపల్షన్స్ ఆయనకు ఉంటాయి కాబట్టి. నేను ఏమంటున్నానంటే, ఫడ్నవీస్ గారు నిన్నెవరు ప్యానలిస్ట్, వీళ్ళ ప్యానలిస్ట్ కాంగ్రెస్ ప్యానలిస్టే అంటున్నారు, ఎందుకు రాహుల్ గాంధీ గారు రాలేదు ప్రచారానికి అంటే మోదీ గారు రాలేదు అని అంటారు. మోదీ గారు అంటే ఆల్రెడీ అన్ని గవర్నమెంట్ తెప్పించారు, 15 సంవత్సరాలు 12 సంవత్సరాల నుంచి పిఎం గా ఉన్నాడు, ఆయన అన్నో బాధ్యతల్లో ఉన్నాడు. రాహుల్ గాంధీని మోదీ గారితో పోల్చడం ఏంటండి? మీరు ప్రతిపక్షంలో ఉన్న ప్రతి సీట్లు గెలుచుకోవాలి. ఇప్పుడు వాళ్ళంటే ఆల్రెడీ గెలుచుకొని వేరే వాళ్ళకి లీడర్షిప్ అప్పచెప్పారు. కాంగ్రెస్ ప్రాబ్లం ఏమైందంటే బాబు, మహారాష్ట్రలో ఒక్క లీడర్ కూడా కనపడలేదు. ఒక్క లీడర్ పేరు ఎత్తుకుంటే వాళ్ళ నానా పటేల్ కావచ్చు, వాళ్ళు కూడా ఒక పాన్ మహారాష్ట్ర లీడర్ గా ఆవిర్భవించడానికి అవకాశం లేకుండా పోయింది. వాళ్ళకుండే ఒక 2 లీడర్లు, విలాసరావు దేశ్ముఖ్ చనిపోయారు, ఒక అతను అశోక్ చవాన్ బీజేపీలోకి వచ్చారు, ఈ నానా పటేల్ ఎవ్వరు కూడా ఆ విధంగా కొంచెం కన్సాలిడేటెడ్ గా చేసుకుంటే దట్ ఈస్ స్పేస్. ఇప్పుడు రవికిరణ్ గారు చెప్పినట్టు, లేకపోతే మన అనలిస్ట్ అందరూ చెప్పినట్టు, ఇప్పుడు అన్నిటికంటే మాలేగావ్ లాంటి ప్లేస్ చూడండి, ఇస్లాం పార్టీని పెట్టారండి. ఇస్లాం పార్టీ కాదు హైయెస్ట్, నాట్ ఈవెన్ ఎంఐఎం. ఇస్లాం పార్టీకి 35 సీట్లు వచ్చాయి 84లో. 84 వార్డులు ఉంటే 35 సీట్లు వాళ్ళకి వచ్చాయి. ఫాలోడ్ బై ఎంఐఎం 21 వార్డ్స్. ఓకే, 35, 21 ఇద్దరికే. బీజేపీకి 2 అక్కడ. అంటే డెమోక్రసీ చేంజ్ చేస్తే ఎంతటి అన్యాయాలు జరుగుతాయనేది కూడా మనం ఒకసారి ప్రజలు కూడా గమనించాలి. దేశంలో ఈ రోజు ఎవరైతే అప్పీస్ చేస్తున్నారో ముస్లింస్ ని కావచ్చు, ఇంకొకటి వాళ్ళు రవికిరణ్ గారు చెప్పినట్టు వాళ్ళ తగ్గట్టు వాళ్ళ పార్టీ వచ్చేదాకానే వీళ్ళకందరికి అవకాశాలు, దుకాణాలు. మరి అందరి పార్టీలు సెక్యులర్ పార్టీలు అయితే మరి పాత బస్తీలో కూడా కాంగ్రెస్ గెలవాలి, ఎందుకు గెలవడం లే? సో కాంగ్రెస్ కు ఓట్లు వేయవద్దు, ఎందుకంటే వాళ్ళ పార్టీ వచ్చేదాకా. సో ఆ దృష్టిలో పెట్టుకొని అందరూ కూడా వాళ్ళందరినీ పెంచి పోషించింది కాంగ్రెస్. కాబట్టి ఈ యొక్క పరివారవాదులు అన్ని, బీజేపీ ద ఫస్ట్ పార్టీ అండ్ ఎక్కువగా బీజేపీలో కూడా ఈ మధ్య పరివారవాదులు, కాకపోతే వాళ్ళని ఇప్పుడు రాజ్నాథ్ సింగ్ గారు కొడుకుంటాడు పంకజ్ సింగ్, ఆయన ఎమ్మెల్యే టికెట్ కూడా మన ఇవ్వము అనలేదు కదా, వాళ్ళ డెమోక్రటిక్ రైట్ ఉంటుంది. సో ఆయన సీఎం చేసే తప్పు, కానీ ఈ విజయం ఎమ్మెల్యే ఫ్రమ్ నోయిడా. సో అలాంటి అవకాశాలు బీజేపీలో ఇస్తారు. ఈ పరివారవాదుకు ఖచ్చితంగా ఇది ఉపయోగ ఉంది. ప్లస్ ఇంకొకటి ఏంటంటే అక్కడ అంత పవార్లు 20 మన వీళ్ళు ఠాకరేలు 25 సంవత్సరాల నుంచి మన తులసిరెడ్డి గారు అన్నారు ఇంతకుముందు 82 వచ్చినాయి, ఇప్పుడు ఒక 90 సీట్లు వచ్చినాయని చెప్తుంటారు. డిఫరెన్స్ కదా. ఈరోజు బీజేపీ బికమ్ ద సింగిల్ లార్జెస్ట్ పార్టీ. బీజేపీ మేయర్ వస్తున్నారు, ముంబై లాంటి సిటీకి బీజేపీ మేయర్ వస్తున్నారు. ఇట్స్ అడిషనల్. వేరే యువర్ లూజింగ్, మీ దగ్గర ఉన్న గ్రౌండ్ ని లూజ్ చేసుకుంటున్నారు. మీకుండే స్టేట్లలో కావచ్చు, అన్ని చోట్లలో కావచ్చు, లూజింగ్ ద గ్రౌండ్. అంతేందుకు పార్లమెంట్లలో 35 సీట్లు వచ్చినాయి ఈ కూటమికి. ఇండి కూటమికి 31 సీట్స్ అవుట్ ఆఫ్ 48. బీజేపీ కూటమికి, ఎన్డీఏ కూటమికి 15 సీట్లు మాత్రమే వచ్చాయి. మరి అలాంటి గ్రౌండ్ ఉండేదాన్ని వాడుకోలేక మీరు వాళ్ళు రూలింగ్ పార్టీ ఉంది కాబట్టి అలా జరుగుతుంది అంటే అది కాదు కదా. సెల్ఫ్ అనాలిసిస్ చేసుకొని కాంగ్రెస్ కూడా చేసుకుంటే, కాంగ్రెస్ యొక్క బ్యాస్టియన్ అది మహారాష్ట్ర మంచి స్ట్రాంగ్. ఈ రోజు కూడా కాంగ్రెస్ చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంది. కరెక్ట్ గా లీడర్షిప్ ని అంతా కూడా చేసుకోగలిగితే మంచి అవకాశాలు ఉంటాయి. బీజేపీకి ఇది 2026లో ఒక శుభసూచకంగా అందరూ కూడా మనం గమనించాల్సిన విషయము. ఫడ్నవీస్ బికేమ్ అన్డిస్ప్యూటెడ్ లీడర్. ఇంకొకటి కూడా మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే మహారాష్ట్రలో లాస్ట్ 37 ఇయర్స్ లో 5 ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేసే ఏకైక ముఖ్యమంత్రి కూడా ఫడ్నవీసే. 2014 నుంచి 19 మళ్ళీ కూడా కంటిన్యూ చేసిండేవాడు. ఉద్ధవ్ ఠాకరే అడ్డం తిరుక్కొని రాంగ్ చేసేసి ఈ రోజు తన పార్టీ ఉనికికే ప్రమాదం తెచ్చుకున్నారు. ఇవన్నీ కూడా ప్రజలు గమనిస్తున్నారు. ప్రజలు కూడా ఈ రోజు మనం కూడా బీజేపీకి 148 ఎమ్మెల్యేస్ నిలబడితే 132 వచ్చినాయి బీజేపీకి. 90% 90+% స్ట్రైక్ రేట్ తో వచ్చింది బీజేపీ అక్కడ.
సో ఇవన్నీ కూడా ఆ యొక్క సెట్ బ్యాక్స్ తోటి, పార్లమెంట్ లో సెట్ బ్యాక్స్ తోటి 80 లక్షల మంది 80 లక్షల మంది ఓటర్లు కూడా వచ్చి చేరారు కిషోర్ గారు, అది కూడా గమనించండి. 80 లక్షల మంది ఓటర్లు కూడా కొత్తగా వచ్చి చేరారు పార్లమెంట్ ఎన్నికల తర్వాత, అది కూడా గమనించండి అని మా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు రాహుల్ గాంధీ గారు ఆయన పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ వేసి మరీ చెప్పారు, ఇచ్చి మరీ చెప్పారు. 80 లక్షల ఓట్లు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు సార్ అని ఆయన అడుగుతున్నారు. ఆయన అడిగిన దానికి ప్రజలు జవాబు చెప్పినారు. ఇప్పుడు ప్రజలు జవాబు చెప్పినారు లేదా? కాంగ్రెస్ కు ఏమంటారు, బీహార్ లో జవాబు చెప్పినారు. ఆయన ప్రజెంటేషన్ అయిన తర్వాత బీహార్ ఎలక్షన్ జరిగినాయి. 6 మంది ఎమ్మెల్యేలు కుదించబడినారు. 19 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉండే కాంగ్రెస్ బీహార్ లో 6 వచ్చింది. ఆ ప్రజెంటేషన్ విన్న తర్వాత ఎన్ని వచ్చేది. సో కాబట్టి ఆ ప్రజెంటేషన్ లో మీరు చూడొచ్చు, మీడియా ఛానల్స్ హైపిఎచ్ ఏమో కానీ, లేకపోతే తులసిరెడ్డి గారు వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కాబట్టి ఆయన సీరియస్ గా తీసుకోవచ్చు, కానీ ప్రజలు తీసుకోవట్లేదు. ప్రజలు సీరియస్ తీసుకుని ఆపోజిట్ లో ఓటేస్తున్నారు ఆ ప్రజెంటేషన్ తప్పని చెప్పేసి. అది మనం గమనించాలి సార్. రైట్. ఒక మాట ఆయనకు హక్కు ఉంది. రాహుల్ గాంధీ గారు ప్రతిపక్ష నాయకుడు కాబట్టి ఆయన ఏ విధమైన ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వచ్చు. దానికి ప్రజలు ఏ రూపంలో ఓన్లీ ఎలక్షన్స్ ప్రజలకు ఉండే అస్త్రము. రైట్ అండి. డాక్టర్ తులసిరెడ్డి గారి దగ్గరికి వెళ్దాం ఒకసారి. డాక్టర్ తులసిరెడ్డి గారు, టవరింగ్ పర్సనాలిటీస్, ఛాలెంజింగ్ లీడర్స్ ఫ్రమ్ కాంగ్రెస్ మహారాష్ట్రలో మీరు నేమ్ ఒక 10 ఏళ్ల క్రితం చూస్తే గొప్ప గొప్ప లీడర్స్ అండి, గొప్ప గొప్ప ముఖ్యమంత్రులు, వైబీ చవాన్ గారు, వసుంధరా పాటిల్. సరే ఇది కాంట్రవర్సీస్ ఉన్న మీకు ఏఆర్ అంతులే ఉన్నాడు. అండ్ నేషనల్ లెవెల్లో బ్రహ్మాండమైన రాజకీయాలు నడిపిన నాయకులు ఉన్న పార్టీ ఇవాళ 15కి 20కి ఇలా భిక్షం ఎత్తుకునే పరిస్థితికి ఎందుకు వచ్చింది? యాజ్ టు వాట్ ప్రాంప్టెడ్ కాంగ్రెస్ టు బీలిటిల్ ఇట్ సెల్ఫ్? నేను ఫండమెంటల్ గానే ఫస్టే చెప్పాను, దీన్ని ఏదో